विद्यार्थी मित्रों अमरी यूट्यूब चैनल टीचिंग मेथ्स एलजी में आपનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज ધોરણ 6 में विज्ञान में पाठ 10 चुंबक साथे गम्मत जे आपेल है तेमां जे स्वाध्याय आपेल है तेनुं आज संपूर्ण सोल्यूशन करीशुं। मित्रों जो तमे संपूर्ण विडियो जोशो तो तमने संपूर्ण समझण पड़शे अने जो चैनल में तमे नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करवानी बाकी होय तो जल्दी थी सब्सक्राइब करवा विनंती, जेथी तमने जे नवी नवी अपडेट आवे छे ते अपडेट मळती रहे। हवे वधु समय न लेता आपणे स्वाध्यायनुं सोल्यूशन जोईशुं। प्रश्न 1 नीचेनी खाली जग्या पूरो। तेमां एक आपेल छे कृत्रिम चुंबक खाली जग्या अने खाली जग्या जेवा विविध आकारोमां बनाववामां आवे छे। तो ये त्रण खाली जग्या आवे छे तेमां जवाब आपशे लंबघन पट्टी, घोड़ानी नाळ अने नळाकार। 2 जे पदार्थो चुंबक तरफ आकर्षाय छे तेने खाली जग्या कहे छे। तो जवाब आपशे चुंबकीय पदार्थों। 3 कागळ ए खाली जग्या पदार्थ नथी तो जवाब आपशे चुंबकीय। 4 जूना जमानामां नाविको दिशा जाणवा माटे खाली जग्याना टुकड़ाने लटकावता हता। जवाब आपशे कुदरती चुंबक। 5 चुंबकने हमेशा खाली जग्या ध्रुव होय छे। जवाब आपशे 2। प्रश्न 2 नीचेना वाक्यो खरा छे के खोटा ते कहो। तेमां 1 नळाकार चुंबकने एक ज ध्रुव होय छे। आ विधान खोटुं छे। 2 कृत्रिम चुंबकोनी शोध ग्रीसमां थई। आ विधान खोटुं छे। 3 चुंबकना समान ध्रुवो एकबीजाने अपाकर्षे छे। आ विधान साचुं छे। 4 ज्यारे चुंबकने लोखंडनी रजकण नजीक लाववामां आवे त्यारे महत्तम रजकण तेना वच्चेना भागमां ચોંટી જાય છે। आ विधान खोटुं छे। 5 गजियो चुंबक हमेशा उत्तर दिशा तरफ निर्देश करे छे। आ विधान साचुं छे। 6 कोईपण स्थळे होकायंत्रनो उपयोग पूर्व पश्चिम दिशा जाणवा माटे थाय छे। आ विधान साचुं छे। 7 रबर ए चुंबकीय पदार्थ छे। आ विधान खोटुं छे। प्रश्न 3 एवुं जोवामां आव्युं के पेन्सिलनी अणे काढवानो संचो प्लास्टिकनो बनेलो होवा छतां चुंबकना बंने ध्रुवो वडे आकर्षित थाय छे। संचानो थोड़ो भाग बनाववा माटे उपयोग थयो होय एवा पदार्थनुं नाम आपो। जवाब पेन्सिलने अणे काढवाना संचानी ब्लेड लोखंडनी बनेली होय छे। ते चुंबकीय पदार्थ होवाथी चुंबकना बंने ध्रुवो वडे आकर्षित थाय छे। प्रश्न 4 कॉलम 1 में चुंबकना एक ध्रुवने बीजा चुंबकना कया ध्रुव नजीक राखेलो छे ते जणावती विविध स्थितिओ दर्शावी छे। कॉलम 2 ना आ दरेक परिस्थितिमां परिणामी फेरफारने दर्शावे छे। तो खाली जग्या पूरो। हवे कॉलम 1 आपेल छे अने कॉलम 2। तो कॉलम 1 में आपेल छे एन એટલે કે उत्तर उत्तर ध्रुव आपेल छे तो અહીં ખાલી જગ્યામાં આવશે અપાકર્ષણ। હવે उत्तर ध्रुव आपेल छे अने खाली जग्या आपेल छे अने बीजी कॉलममां आकर्षण आपेल छे तो आ खाली जग्यामां एस आवशे એટલે કે दक्षिण ध्रुव आवशे। હવે ત્રીજા નંબરમાં આપેલ છે એસ એન એટલે કે દક્ષિણ ધ્રુવ અને એન એટલે કે ઉત્તર ધ્રુવ। તો એ બંને ખાલી જગ્યા આપેલી છે તો બંને વચ્ચે આકર્ષણ થાય છે એટલે ખાલી જગ્યામાં આવશે આકર્ષણ। અને અહીં ખાલી જગ્યા આપેલી છે અને એસ એટલે કે સાઉથ એટલે કે દક્ષિણ તો પહેલી ખાલી જગ્યામાં આવશે એસ એટલે કે દક્ષિણ આવશે। તે બંને વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય છે એટલે બીજી કોલમમાં અહીં અપાકર્ષણ આપેલ છે। આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। प्रश्न 5 चुंबकना कोईपण 2 गुणधर्मो लखो। जवाब चुंबकना 2 गुणधर्मो नीचे मुजब छे। तेमां 1 चुंबकने 2 चुंबकीय ध्रुवो होय छे। 2 चुंबकने समक्षितिज समतलमां मुक्त रीते फरी शके तेम लटकावता ते उत्तर दक्षिण दिशामां स्थिर थाय छे। प्रश्न 6 गजिया चुंबकना ध्रुवो क्यां आवेला होय छे। जवाब गजिया चुंबकना ध्रुवो तेना 2 छेडानी नजीक आवेला होय छे। प्रश्न 7 ए गजिया चुंबकने ध्रुव दर्शावती कोई ज निशानी नथी तो तमे तेना कया छेड़ा पासे उत्तर ध्रुव छे ते कई रीते जाणशो। जवाब आपेला गजिया चुंबकने मध्यमां दोरी बांधी तेने समक्षितिज समतलमां मुक्त रीते फरी शके तेम कोई आधार परथी लटकावो। ज्यारे गजियो चुंबक स्थिर थाय त्यारे तेनो जे छेड़ो उत्तर दिशा तरफ रहे ते तेनो उत्तर ध्रुव अने दक्षिण दिशा तरफ रहे ते तेनो दक्षिण ध्रुव कहेवाय। प्रश्न 8 तमने लोखंडनी पट्टी आपेली छे तेनुं चुंबक तमे कई रीते बनावशो।
જવાબ 1. આપેલ લોખંડની પટ્ટીને ટેબલ પર મૂકો. 2. તે ગજિયો ચુંબક લઈ તેના એક ધ્રુવને લોખંડની પટ્ટીના એક છેડા પાસે રાખો. 3. ચુંબકને ઊંચક્યા સિવાય ખંડની પટ્ટીના એક છેડાથી શરૂ કરીને બીજા છેડા સુધી તેની પૂરી લંબાઈ પર ઘસો. 4. હવે ચુંબકને ઊંચું કરી તેના જે ધ્રુવની શરૂઆત અહીં આકૃતિ આપેલી છે તે તમે આકૃતિ જોઈ શકો છો. આ રીતે આકૃતિ આપેલી છે. અહીં લોખંડની પટ્ટી છે, અહીં ગજિયો ચુંબક છે કરી હતી તે જ ધ્રુવને લોખંડની પટ્ટીના જે છેડાની શરૂઆત કરી હતી ત્યાં લાવો. 5. ચુંબકને ફરીથી લોખંડની પટ્ટી પર અગાઉ મુજબ ઘસો. 6. આ ક્રિયાનું 30-40 વખત પુનરાવર્તન કરો. 7. લોખંડની પટ્ટી ચુંબક બની છે તેની ખાતરી કરવા તેને લોખંડના ભૂક્કાને નજીક લઈ જાઓ. 8. તે લોખંડના ભૂક્કાને આકર્ષશે તે પછી ખાતરી થશે. પ્રશ્ન 9. દિશાઓ જાણવા માટે હોકાયંત્રનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય છે? જવાબ. હોકાયંત્રમાં દિશા અંકિત કરેલો વર્તુળાકાર ચંદો હોય છે. ચંદા પર ચુંબકીય સોય સમક્ષિતિજ સમતલમાં ભ્રમણ કરી શકે તે રીતે ધરી પર ગોઠવાયેલી હોય છે. ચુંબકીય સોય હંમેશા ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં સ્થિર રહે છે. દિશાઓ જાણવા હોકાયંત્રને ફેરવી ચુંબકીય સોયના ઉત્તર ધ્રુવ પર ચંદા પર લખેલી ઉત્તર દિશા ગોઠવવાથી હોકાયંત્રનો ચંદો સાચી દિશામાં દર્શાવે છે. આ રીતે કોઈપણ અજાણ્યા સ્થળે હોકાયંત્રની મદદથી દિશા જાણી શકાય છે. પ્રશ્ન 10. પાણીના ટબમાં તરી રહેલી રમકડાની એક ધાતુની બનેલી હોડીની નજીક વિવિધ દિશાઓમાંથી ચુંબક લાવવામાં આવે છે. તેના પર થતી અસરને કોલમ 1માં દર્શાવેલી છે. આ અસર માટેના શક્ય કારણોને કોલમ 2માં દર્શાવેલ છે. તો કોલમ 1ના વિધાનોને કોલમ 2ના વિધાનો સાથે યોગ્ય રીતે જોડો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં કોલમ 1 આપેલ છે અને અહીં કોલમ 2 આપેલ છે. તો કોલમ 1ના જે વિધાનો છે તેને કોલમ 2ના વિધાનો સાથે જોડવાના છે. તો અહીં આ રીતે આપેલું છે. આ રીતે કોલમ 1 અને કોલમ 2ના વિધાનો આપેલા છે. તો આપણે ઉત્તર જોઈશું એ રીતે ઉત્તર આવશે. તો એ કોલમ 1 જે આપેલું હતું કે હોડી ચુંબક તરફ આકર્ષાય છે, તો કોલમ 2માં તેની સાથે આપણે જે જવાબ લખીશું તો હોડી ચુંબકીય પદાર્થની બનેલી છે. આ રીતે જોડકા જોડવાના છે. પરંતુ આપણે કોલમ 1નો જે આપેલો છે તેને કોલમ 2માં જે આપેલું છે તેની સાથે જોડતા નથી, પરંતુ એની સામે આપણે તેનો જવાબ લખી દઈએ છીએ. હવે બીજું આપેલું છે કે હોડીને ચુંબકની અસર થતી નથી. તો એ કોલમ 2માં એનો જવાબ આવશે હોડી બિનચુંબકીય પદાર્થની બનેલી છે. જો હોડીના મુખ તરફ ચુંબકનો ઉત્તર ધ્રુવ લાવવામાં આવે તો હોડી ચુંબક તરફ ગતિ કરે છે. તો તેનો જવાબ આવશે હોડીના મુખ દક્ષિણ ધ્રુવ પર રહે તે રીતે ચુંબક લગાડેલું છે. જો હોડીના મુખ તરફ ચુંબકનો ઉત્તર ધ્રુવ લાવવામાં આવે તો હોડી ચુંબકથી દૂર થઈ જાય છે. તો તેનો જવાબ આવશે હોડીના મુખ તરફ ઉત્તર ધ્રુવ રહે તે રીતે ચુંબક લગાડેલું છે. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જવાબ તમારે લખવાના છે કે કોલમ 1 છે અને કોલમ 2માં તેની સામે જે જવાબ આવે છે એ તેની સામે લખવાનો છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.